संविधान विच आर्टिकल्स की गणना ਜਾਂ नंबरिंग अनुसार कुल संख्या ते कितनियां अनुसूचियां हैं। सब तो पहला ये जानना जरूरी है कि जो साडा संविधान शुरू किया गया सी, मूल संविधान दे विच जो है आर्टिकल्स की गणना जो है वो 395 सी, पार्ट्स 22 सी, 22 पार्ट सीगे ते अनुसूचियां जो सी वो मूल तौर ते 8 सीगियां। लेकिन टाइम टू टाइम साडे संविधान दे विच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हुए होर बहुत सारे आर्टिकल जो है वो जोड़े गए, लेकिन संविधान दे विच जो आर्टिकल्स की गिनती है उसनूं वधाया नहीं गया। चाहे आर्टिकल्स वध गए लेकिन आर्टिकल की जो गिनती है, जो क्रमवार वो गिनती सी, उसनूं नंबरिंग के अनुसार जो है वो सेम ही रहन दिता गया। कहण दा भाव यह है कि जेकर आर्टिकल 21 लिखिया गया सीगा वो राइट टू लाइफ बारे सीगा, तां एक चंगी लाइफ जीण दे लई, एक डिग्नीफाइड लाइफ जीण दे लई एजुकेशन जो है वो एक मस्ट एलीमेंट है, एक जरूरी एलीमेंट है। सो एजुकेशन नूं 21 दे नाल जोड़ते हुए ही आर्टिकल 21A बना दिता गया, ना कि आर्टिकल 396 जो है वो डेडिकेटेडली जो है एजुकेशन दे लई बनाया गया। मतलब आर्टिकल 396 97 98 इदां करन दी जगह ते जिहड़ा आर्टिकल जिहदे नाल संबंधित सीगा उहदे नाल सिंक करके उहदे नाल जोड़ दिता गया। सो आर्टिकल 450 के आस-पास ने साडे संविधान दे विच, लेकिन क्रमवार जो रिस्पैक्टिवली गिणती दे विच चलदे ने वो 395 आर्टिकल ही ने। मूल तौर पर साडे संविधान दे विच 8 अनुसूचियां सी, लेकिन 1951 दे विच जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 1985 दे विच 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं ते 12वीं जिहड़ी 1993 दे विच जोड़ियां गईयां। सो 4 अनुसूचियां बाद जोड़ियां, 8 तो इन्हां दी गिणती अज वध के वर्तमान दे विच जो है वो 12 हो चुकी है। उसी तरीके जो संविधान दे विच पार्ट सीगी वो 22 पार्ट्स साडे संविधान दे विच पाए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 395 आर्टिकल साडे संविधान दे विच पाए जाते हैं गिनती के अनुसार, और 12 अनुसूचियां जो संविधान दे विच पाईयां जांदियां ने। इन्हों ने पूछा हेठ लिखे विचों किहड़ी अनुसूची भारत के संविधान में दल बदली विरोध एक्ट बारे व्यवस्था करती है। दल बदली का मतलब यह होंदा है कि एक कैंडीडेट जो एक पार्टी की टिकट के उत्ते इलैक्शन लड़िया और जितण तो बाद उस पार्टी के चुनाव जितण तो बाद जो वो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बन गया या मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली बन गया, तो उस वालों अपनी पार्टी बल्कि किसी होर पार्टी के पाले विच चला गया। सो इस इत्थे कहा जा सकता है कि उस वालों अपनी पार्टी मूल पार्टी के नाल जो है दगा धोखा कमाया गया। सो उसनूं डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए क्योंकि उसने लोगों के नाल भी जो है धोखा कमाया है। सो ये दल बदली विरोधी एक्ट जो है इहो ਜਿਹੇ केसिस दे विच लागू होंदे, जिवें होर बहुत सारे केसिस ने, मैं तो एक एग्जांपल लई है। सो इस दल बदली विरोधी एक्ट में जो है संविधान दे विच जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राही 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ 3 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ MP MLA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ लैंग्वेजेस बारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੀ 22 ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੋ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, 20 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 390 ਲੇਖ नहीं ने, 395 लेख ने, आर्टिकल ने पढ़ के आए हैं, यानी कि गलत हो गया। 1 ते 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। 9वीं 10वीं 11वीं ते 12वीं अनुसूची भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए। बिल्कुल ठीक होने 10 के 88 सिर्फ तीजा ऑप्शन सी ऑप्शन जो आंसर बन रहा है। संविधान में साडे देश का की नाम है। सो आर्टिकल 1 जो तुसीं पढ़ोगे उत्थे लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत ते इंडिया दो नाम जिहड़े साडे संविधान दे विच लिखे गए ने साडे देश दे लई। हेठ दित्ते विच कौन नागरिकता की प्राप्ति लई शर्त लिखण लई समर्थ है, मतलब नागरिकता प्राप्त किवें होएगी, नागरिकता खोई किवें जाएगी, इहदे लई जिहड़ी कानून बनाउण दी शक्ति है साडे देश दे विच संविधान दे अनुसार जो है संसद नूं दित्ती गई है। जिवें कि तुहानूं पता होएगा रिसेंट दे विच CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिहड़ा है वो संसद वल्लों लैके आंदा गया सीगा। सो भारत दे विच इकहरी नागरिकता पाई जाती है, ना कि USA वांग दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि तुसीं अपने प्रोविंस दे नागरिकता होई नाल अपने देश के नागरिक भी हों, लेकिन भारत दे विच असीं मराठी पंजाबी बंगाली होने तो पहला भारतीय कहाने, इस करके साडे इत्थे इकहरी नागरिकता का कंसैप्ट पाया जाता है। हेठ लिखे विच किहनूं संविधान द्वारा बुनियादी अधिकारां नूं लागू करने की शक्ति दित्ती गई है। सो इत्थे तुहानूं आर्टिकल 13 ते आर्टिकल 32 का ज्ञान होना जरूरी है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जेकर विधान पालिका वालों कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि तुहाडे फंडामेंटल राइट्स नूं खोण की कोशिश कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स नूं जो है वायलेट कर रहा है, उस केस दे विच जो है सुप्रीम
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜੋ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸੇ ਥੀਓਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 20 ਤੇ 21 ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ 1 ਨਾਲ ਸੂਚੀ 2 ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਤੇ 18 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। 18 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਚੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਅਚਲ ਤੇ ਚਲ ਸੰਪत्ति ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜਿਹੜੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ